Good morning, one and all. Today we are going to learn about a very other important concept in the HTML, that is called CSS. The acronym of CSS is Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheets. Okay, now, so here we are going to learn what is CSS and how many types of CSS are there, and also we are going to learn about each and every one along with example in this session. Okay, so first we have to know what is CSS. Cascading Style Sheets is a style sheet language used for describing the presentation semantics of a document written in a markup language. Okay, it is a style sheet language. CSS is a style sheet language, and whatever the program we wrote, we are going to put in a very systematic style formatting way. So for that we are using this particular style sheet language, that is called CSS, for describing the presentation semantics of a document written in a markup language. ఏదైతే మనం HTML language లో మనం డాక్యుమెంట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ని రాస్తామో, we want to put them into in a very particular style. So in this way we are using this particular style sheet, that is called as cascading style sheet. Okay, now CSS handles the look and feel part of a web page. When we see the web page, you need to at that time you will feel automatically is a very good look. Okay, na, and very stylish. Okay, na, of the particular web page. That is also handled by the CSS. Okay, using CSS you can control the color of the text. Okay, now you have to control the color of the text. What is the meaning of control the color of the text? You want to put the color of the text to the main heading is one color you want to put, if you want to put, otherwise you and also you want to put the another different color to the particular subheadings, like okay na. So which type of color you want to put this particular headings. So with the help, it is possible with the help of CSS. That is the meaning of it. The style of fonts, and also with the help of using CSS we can put the font styles, the spacing between paragraphs. Okay, and how columns are sized and laid out. Okay, now how we can make the size of the columns, and how we can show them. Laid out means show them. Okay, now what background images or colors are used, so which type of background or colors are used for them, as well as variety of other effects. So these are all is possible at a time with the help of this CSS. ఇంతవరకు మనము ఇండివిజువల్గా నేర్చుకుంటూ వచ్చాం బాడీ కలర్స్ ఎలా చేయాలి, ఎలా పెట్టాలి, వాట్ ఆర్ ద బాడీ యాట్రిబ్యూట్స్, లేకపోతే టేబుల్కి ఎలా మనం యాట్రిబ్యూట్స్ యూస్ చేస్తాము, టేబుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, టేబుల్ డేటా యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, టేబుల్ రో యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఇలా వీఆర్ సీయింగ్ ఇండివిజువల్లీ. సో వీ హ్యావ్ టు సీ దెమ్ at a time in a particular document. We are using this particular CSS. That is very important of CSS. That is what exactly the CSS. Okay, so and also it is most common application is to style web pages written in HTML and XHTML. Okay, now it is a common application is to style web page. Okay, now we are using this CSS as a common application to style the web pages written in HTML and XHTML. Okay, now ఏదైతే మనం HTML లో XHTML లో వెబ్ పేజెస్ రాస్తామో, with the help of this CSS we can style the particular document. But the language can also be applied to any kind of XML documents. This language is also applied to the XML documents also. ఎందుకు మ్యామ్ ఎక్స్ఎంఎల్ని సపరేట్గా చెప్పారు, అక్కడ కలపొచ్చు కదా హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని చెప్పొచ్చు కదా అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే హెచ్టిఎంఎల్ XHTML ఆర్ ద స్టాటిక్ పేజెస్. With the help of this XML and XHTML and HTML, we can HTML and XHTML, we can create the static pages. But with the help of the XML, extensible markup language, we can create the dynamic pages. Okay, now in these dynamic pages also we can use or we can apply this particular CSS style
language or style sheets. Okay, that is the thing. Static applications lo use cheyochu, dynamic pages lo kuda we can use. CSS used to increase the properties of tag. So okay na, with the help of this CSS that will be increase the properties of the tag. That is what is CSS. This is very important. It will be asked in the short answer questions. What is CSS? Describe CSS. Okay, you can put a number of 10 points nearly we are having here. Okay, na? So that is what CSS. Okay, so and also we are going to learn about the advantages of CSS. So what are the main advantages of CSS? CSS saves time. CSS saves time. Page load faster. Okay, now the HTML page ni document it will be load faster. Easy maintenance. Okay, na anta risk అనిపించదు. ఈజీగా we can maintain. And superior style to HTML. HTML కన్నా సుపీరియర్ స్టైల్ లాగా ఇది యాక్ట్ చేసి, ఎందుకంటే చెప్పాను కదా హెచ్టిఎంఎల్ ఇండివిజువల్గా మనము యాట్రిబ్యూట్స్ అప్లై చేస్తాము, బాడీ ట్యాగ్స్ కానీ అదర్ ట్యాగ్స్ కానీ ఇండివిజువల్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. బట్ అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ వీ కెన్ డెవలప్ ఈజీలీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇది హెచ్టిఎంఎల్ కన్నా సుపీరియర్ స్టైల్ షీట్ లాంగ్వేజ్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాము. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ డివైస్ కంపాటబిలిటీ. ఓకేనా, మల్టిపుల్ డివైస్ కంపాటబిలిటీ అంటే డిఫరెంట్ డివైజెస్, మోర్ దాన్ వన్ డివైజెస్ మీద కూడా మనం దీన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు ఈ కంటెంట్ని. దట్ ఈస్ ద యూజ్. అండ్ గ్లోబల్ వెబ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఆల్ దిస్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్ షీట్స్ విల్ ఆల్వేస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ వెబ్ స్టాండర్డ్స్. అంటే ఫ్రమ్ మినిమం టు గ్లోబల్ వెబ్ స్టాండర్డ్స్ వరకు వీటిని యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్. Come to the first one. CSS saves the time. So how it will saves the time? You can write CSS once and then reuse the same sheet in multiple HTML pages. That is what important of CSS it is. And reuse, that is called reuse. Reuse అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ automatically we can save the time. Once you can write the CSS, this CSS style that is can be used in multiple HTML పేజెస్. ఓకేనా, ఒకసారి మనము ఒక ఎలా ఉండాలి మన పేజ్ కంటెంట్ ఏ కలర్లో ఉండాలి, లేకపోతే మెయిన్ టెక్స్ట్ ఏ కలర్, మెయిన్ లైన్ హెడ్డింగ్ ఏ లైన్లో ఉండాలి, లేకపోతే పారాగ్రాఫ్ ఏ లైన్లో ఉండాలి, ఇలా మనం అనుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనము హెడర్స్ యూస్ చేసుకొని ఓకేనా సపరేట్గా ఒక ఫైల్ నేమ్ డాట్ సిఎస్ఎస్తో ఒకటి మనం రాసి పెట్టుకున్నట్లయితే జస్ట్ మనం ఆ హెచ్ఆర్ఎఫ్ లింక్ అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క ఫైల్ని డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని ఈ సిఎస్ఎస్ షీట్ రాసినప్పుడు దాన్ని హెచ్టిఎంఎల్లో మనం రాయకూడదు, సపరేట్గా రాసుకోవాలి. దాన్ని ఫైల్ నేమ్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని రాసుకుంటే అది ఎక్కడైనా మన కంప్యూటర్లో డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేయండి, otherwise any drive, C drive, E drive, any drive documents in your system location ఎక్కడైనా సేవ్ చేయండి. బట్ ఈ హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు దట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఇన్ టు హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్. అది మనం చూస్తాం ఎగ్జాంపుల్లో. ఆల్రెడీ వీ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యాంకర్ ట్యాగ్ అండ్ హెచ్ఆర్ఎఫ్ ట్యాగ్. ఇట్స్ లింక్స్ ద అదర్ పేజెస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్. Okay, in our computer. Okay, that is the main use of this CSS. Once we can write, we can use multiple times for multiple HTML pages. Okay, now you can define a style for each HTML element and apply it to a many web pages as you want. Different types of web pages kuda manam దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. ఒక డాక్యుమెంట్కే కాదు, ఒక పేజ్కి కాదు, మల్టిపుల్ పేజెస్కి మనం యూస్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఎంటైర్ ద హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ మొత్తానికి కూడా వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ స్టైల్. So how much easy it is, how much time it will save, so you can understood. Okay na, so that is a very important that is a very main advantage of CSS. It saves the time. Pages load faster. If you are using CSS, you do not need to write HTML tag attributes every time. అదే కదా చెప్పాము, రీయూజ్ అనేది ఉంది కాబట్టి HTML attributes ని మనము HTML పేజ్లో ఎవ్రీ టైం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ వన్ సిఎస్ఎస్ రూల్ ఆఫ్ ఏ ట్యాగ్ అండ్ అప్లై టు ఆల్ కన్సర్న్స్ ఆఫ్ దట్ ట్యాగ్. ఓకేనా, సో లెస్ కోడ్ మీన్స్ ఫాస్టర్ లోడెడ్ టైమ్. సో తక్కువ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద పేజెస్ ఆర్ లోడ్ ఫాస్టర్.
Automatically the size of the code is small, it will automatically reduce the execution time. It will automatically load the pages very fastly. Easy maintenance. To make a global change, simply change the style, and all elements in the web page will be updated automatically. So according to the versions wise, ఓకేనా, మనం ఫస్ట్ చూసాము HTML 1.0, 2.0, 3.0 and up to HTML 5.0. Automatically it will make the global changes, అంటే it will be easy to maintain. So automatically it will change the styles, and all elements in the web page will automatically updated. Okay now, and superior styles to HTML. CSS has much wider array of attributes that HTML than HTML. So you can give far better look for HTML page in comparison of HTML attributes. ఓకేనా, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సిఎస్ఎస్ మనం చాలా బెటర్గా, చాలా స్టైల్గా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కంపారిజన్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ యాట్రిబ్యూట్స్, అంటే ఇండివిజువల్గా హెచ్టిఎంఎల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని యూజ్ చేసే బదులు ఒక ప్రోగ్రాంలో సైజు పెరగకుండా తక్కువ కంటెంట్తోనే మనం ఈ సిఎస్ఎస్ యాట్రిబ్యూట్స్, అరే ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ తెలుసు కదా, అరే ఈజ్ ఎన్ ఆర్డర్. ఓకేనా, ఇట్స్ ఎ హోమోజీనియస్. ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ వెరీ simply and very stylish you can make the HTML document. Okay now, rather than you by using the HTML attributes, that is a very important. That way we can treat the HTML is a superior style to the particular sorry, the CSS is a very superior to HTML. And multiple device compatibilities. Style sheets allow content to be optimized for more than one type of devices. ఓకేనా, ఈ స్టైల్ షీట్స్ అనేది ఒక డివైస్ మీదే మనము మనం వర్క్ చేస్తున్న డివైస్ మీదే మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఇవి ఎనీ కంపాటబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, ఎనీ కంపాటబుల్ సిస్టమ్ మీద, డివైస్ మీద మనం వర్క్ చేయొచ్చు. వై మ్యామ్, హౌ ఇట్ విల్ పాసిబుల్? ద HTML ఈజ్ ద హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, అంటే ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ CSS కదా. This is the independent programming language. It is a independent programming language, not dependent. అంటే ఇండిపెండెంట్ అంటే ఎనీ డివైస్ మీద ప్రోగ్రామ్ ఒక దగ్గర రాయొచ్చు, ఇంకొక దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ వేరే దగ్గరికి మనము డ్రాగ్ తీసుకోవచ్చు, షేర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద కూడా మనం ఈ యొక్క స్టైల్ షీట్స్ని, ఈ కంటెంట్ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాము, ఆప్టిమైజ్ చేయగలుగుతాము. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ డివైస్ కంపాటబిలిటీ because of this is the independent programming language. By using the same HTML document, different versions of website can be presented for handheld devices such as PDA and cell phone, or for printing pads. ఓకేనా, అండ్ సెల్ ఫోన్స్ ఫర్ ప్రింటింగ్, ఇలాంటివి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్లో కూడా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఆల్సో గ్లోబల్ వెబ్ స్టాండర్డ్స్. Now HTML attributes are being deprecated and it is being recommended to use CSS. So rather than HTML attributes, the global standard endukayindante rather than HTML attributes morely they can deprecated and it is being recommended to use CSS. ఎక్కువ మంది సిఎస్ఎస్ని రికమెండ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్ వెబ్ స్టాండర్డ్స్ అయింది, రేదర్ దెన్ HTML individual attribute. So it is a good idea to start using CSS in all the HTML pages to make them కంపాటబుల్ టు ఫ్యూచర్ బ్రౌజర్స్. ఓకేనా, ఇలా మనము టైం సేవ్ అయ్యేది, ఓకేనా, ఫాస్ట్గా లోడ్ అయ్యేది, మల్టిపుల్ డివైస్ కంపాటబిలిటీ ఉండేది. ఓకేనా, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్న దాన్ని మనం తీసుకోవడం వల్ల సో ఆటోమేటిక్గా ఇది బ్రౌజర్ ఫీచర్స్ కూడా యూస్ చేస్తారు. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ CSS. ఓకే, నెక్స్ట్ CSS ఇంక్లూజన్. ఓకేనా, ఆర్ CSS స్టైల్ షీట్స్. ఓకేనా, దీన్ని ఇలా మీరు పిలవచ్చు. CSS ఇంక్లూజన్ అన్న, CSS టైప్స్ ఆఫ్ CSS అన్న సేమ్ కాన్సెప్ట్గా ట్రీట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 types ఆఫ్ CSS. ఓకే, ఇన్ జనరల్లీ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ 4 అంటాయి, 4 అని చెప్పేసి మళ్ళీ 3 గురించే చెప్తాయి, బట్ యూ కెన్ ఫిక్స్ ద 3 types ఆఫ్ CSS. ఓకే, so what are the three types of cascading style sheets? So first one is inline cascading style sheet. Second one internal styles CSS.
This is also called as embedded cascading style sheet. Internal style sheet నే embedded cascading style sheet అని కూడా అంటారు. థర్డ్ వన్ external CSS, external cascading style sheets. These are the mostly used types of cascading style sheets. What are those? Inline CSS, internal or embedded CSS, and external CSS. Okay. Next, we have to come to the first one. So what is that? Inline CSS, the style attribute. ఇవన్నీ కూడా CSS అంటేనే style sheets, style attributes. Okay. Yeah, what is inline CSS? You can use style attribute of any HTML element to define the style rules. Okay, any HTML element ki we are using these style attributes to define style rules. Okay, these rules will be applied to the element only. కానీ దీస్ ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఈ రూల్స్ మనము అప్లై చేసుకుంటాము ఇండివిజువల్గా. ఇన్లైన్ స్టైల్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఏ సెలెక్టర్. కానీ దీస్ ఇన్లైన్ టూల్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద సెలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ అండ్ inline style is embedded directly inside the HTML element, it styles. Okay na, direct ga embed అవుతుంది this inline style sheet అనేది to the particular HTML elements. Therefore no need to use a selector లేకుండా కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఈ inline style sheet అనేది it will be embedded to the HTML elements. Okay na, that is the use of this inline స్టైల్ షీట్స్. అంటే ఒక లైన్కి, ఓకేనా, లైక్ ఒక పేజ్లో ఉన్నటువంటి ఒక లైన్కి ఓకే ఆటోమేటిక్గా మనము సెలెక్టర్స్ లేకుండానే ఇట్ విల్ బి ఆల్రెడీ యూస్ వాట్ ఈస్ సెలెక్టర్ attribute, సెలెక్షన్ attribute, సెలెక్టర్ attribute, ఆప్షన్ attribute we saw in the previous class when you are learn about the forms. Okay, so that is next. Here is the syntax for this inline style sheets. Okay, element style ఈక్వల్ టు ఆ స్టైల్ ఏంటో ఆ స్టైల్ రూల్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము. ఇక్కడ దట్ ఈస్ స్టైల్ అనేది దట్ స్టైల్ అనేది యాట్రిబ్యూట్. ఓకేనా, సో ఎలిమెంట్ యాట్రిబ్యూట్ దట్ ఈస్ ఆ స్టైల్కి మనం వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టైల్లో ఉండాలి, ఏ కలర్లో ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ నోట్ చేస్తాము. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఎలిమెంట్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ వీ కెన్ రైట్ ద స్టైల్ రూల్స్. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సి వీ కెన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, H1 స్టైల్ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ యూస్ చేసాము. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అంటే హెడర్ యూస్ చేసాము. ఓకేనా, హెడర్స్ అన్ని మనకు 6 టైప్స్ ఆఫ్ హెడర్స్ ఉన్నాయి కదా. H1 అంటే హైయెస్ట్ సైజ్ వస్తుంది, బోల్డ్ లెటర్స్లో వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద హెడర్స్. ఓకే, హెడర్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ స్టైల్ రూల్స్ మనం ఎలా ఉండాలి స్టైల్ అనేది కలర్ ఈక్వల్ టు #36C. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఇన్లైన్ CSS అండ్ క్లోజ్ ఇట్. అంటే #36C అనేది ఒక అది బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్ నేను పైన మీకు చెప్పాను. లేదు అంటే కలర్ కోలన్ పెట్టేసి రెడ్ అనో, బ్లూ అనో, గ్రీన్ అనో ఇవ్వాలి. ఓకే, ద కలర్ కెన్ బి మెన్షన్డ్ ఎయిదర్ బై నేమ్ ఆర్ ఎయిదర్ బై హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. హియర్ we are using the hexadecimal number. So then we can close the open tag of H1. So then we can write what you want to write in this particular in between H1 open tag and closing tag. So here just print this is a inline CSS, then close the H1. So like this we can write. Okay, this is a simple ఆ పర్టికులర్ లైన్కి ఆటోమేటిక్గా మనం సెలెక్టర్స్ లేకుండానే ఆ కలర్స్ అనేవి అప్లై అయిపోతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. ఇన్లైన్ అంటేనే అర్థమవుతుంది ఆ లైన్లో అని. ఓకేనా, సో వితౌట్ సెలెక్టర్స్ వీ కెన్ ఎంబెడెడ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ line of a HTML document by using this inline CSS. That is what exactly the inline CSS. So here a small program. Okay, that is already we start with open HTML tag, inside head tag, and inside the head tag we wrote title of the page. Okay, then we can close the head tag. Okay, this is a common, you want to put this title of the page or program. Next, body background equal to. సో బాడీ మన బాడీలోనే కానీ ఇమీడియట్గా మనం బాడీని స్టార్ట్ చేస్తాం. బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈక్వల్ టు, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నా సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక హాల్ ఇమేజ్ని నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ.
ఓకే, దట్ ఈస్ దట్, అది డి డ్రైవ్లో ఉంది నా సిస్టంలో. సో D:// ఇచ్చేసి hall.jpg. అంటే మీరు ఫైల్ని సేవ్ చేసేటప్పుడు మీ సిస్టంలో మీరు సేవ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ నేమే ఇవ్వండి. ఫోటో అనుకోండి, ఫోటో, లేకపోతే ఫోటో డాట్ ఇమేజ్, లేదా జేపీజీ, అలా ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? అలా ఇస్తే మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అది మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో పేజ్లో ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో మీరు ఏమి ఇస్తారు, మీరు సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్ని వింటర్ అనో, టులిప్స్ అనో, లేకపోతే హాల్ అనో, ఫోటో అనో, జస్ట్ నేమ్తోనే సేవ్ చేసుకోవాలి. డి డ్రైవ్లోనో, ఈ డ్రైవ్లోనో ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఆ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జేపీజీ ఫైల్ అయితే జేపీజీ అని, లేకపోతే ఇమేజ్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ రాస్తాము. ఓకేనా? సో దెన్ మార్జిన్ కావాలంటే టాప్ మార్జిన్, లెఫ్ట్ మార్జిన్. ఓకే, ఇలా ఆ బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా ఈ ఇమేజ్ రావాలి, ఈ జేపీజీ ఫైల్ రావాలి, టాప్ మార్జిన్ 75, లెఫ్ట్ మార్జిన్ 75 పిక్సెల్స్. ఓకేనా? సో దెన్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద స్టైల్ టు ద పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ వాట్ ఐ రోట్ హియర్ ఇన్ లైన్. ఆ పారాగ్రాఫ్ కానీ, లేకపోతే ఆ పారాగ్రాఫ్ అంటే దేని యూజ్ చేస్తాము, పీ ట్యాగే కదా యూజ్ చేస్తాము. అంటే ఒక లైన్కనే కాదు, ఒక పారాగ్రాఫ్ కూడా దీన్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ వై ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ పారాగ్రాఫ్, ఐ వాంట్ టు పుట్ ద సైజ్ అండ్ కలర్ టు ద పర్టికులర్ paragraph. Here I am using the particular style అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా? దేనికి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, స్టైల్కి. ఎలిమెంట్ అనేది ఏంటి, ఆ ఎలిమెంట్ ఏ ఎలిమెంట్లో ఈ స్టైల్ యూజ్ చేస్తున్నాము, అది హెడర్ ఎలిమెంటా, ఇందాక చూసాం కదా హెడర్ ఎలిమెంట్కి యూజ్ చేస్తున్నామా, అంటే హెడర్ అట్రిబ్యూట్లో యూజ్ చేస్తున్నామా. ఆ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఆల్సో, ట్యాగ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటో అనుకోండి సింటాక్స్లో, అది ఏంటి, ట్యాగే. ఓకేనా? ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ట్యాగ్స్. మనం ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో ఈ స్టైల్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? సో పి style equal to font size. Font size అనేది in the form of pixels, 25 pixels. ఓకేనా? సెమీకోలన్, నాట్ కామా ఇవ కాదు, సెమీకోలన్. కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్. అక్కడ ఏమో మనము హెక్సాడెసిమల్లో చూసాం సింటాక్స్లో, బట్ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అనుకుంటే బై కలర్ నేమే మనం ఈజీగా ఇస్తాము. కలర్ కోలన్ రెడ్, then close the semicolon. You have to observe this. You want to write this also in your notebook, rough notebook. P one space ఇచ్చేసి స్టైల్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ ఏవైతే మనము ఆ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్కి, ఓకే, యూ నీడ్ టు గివ్ హియర్ ఫాంట్ సైజ్ కోలన్ 25 పిక్సెల్సా, 30 పిక్సెల్సా, 100 పిక్సెల్స్ వరకు నువ్వు అంత సైజ్ కావాలంటే అంత యూస్ చేసుకోవచ్చు. సెమీ కోలన్. నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి అంటే కలర్ ఈ కోలన్, హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, కలర్ కోలన్ రెడ్. మామూలుగా అయితే మనం ఈ అట్రిబ్యూట్స్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఈక్వల్ టు యూజ్ చేస్తాం కదా. అది దిస్ ఇస్ ద అట్రిబ్యూట్, దిస్ ఇస్ ద అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ. టాప్ మార్జిన్ అనేది బాడీ అట్రిబ్యూట్, వన్ ఆఫ్ ద బాడీ అట్రిబ్యూట్, ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇచ్చాం. బట్ ఇక్కడ మాత్రము యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, రాదర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వీఆర్ యూజింగ్ కోలన్. ఓకేనా? ఫాంట్ సైజ్ కోలన్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ వాల్యూ, ప్రతి వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు మనం డబుల్ కోట్స్లో పెట్టాం ప్రతి వాల్యూని కూడా. ఇక్కడ ప్రతి వాల్యూని డబుల్ కోట్స్లో పెట్టాల్సి, ఈ స్టైల్ మొత్తాన్ని మనం స్టైల్ ఈక్వల్ టు తర్వాత వీ కెన్ స్టార్ట్ ద డబుల్ కోట్స్. మీరు అన్ని స్టైల్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకున్నంత వరకు ఇచ్చేసిన తర్వాత బై ఫాలోయింగ్ దిస్ కోలన్, బై ఫాలోయింగ్ దిస్ సెమీ కోలన్ టు వేరియేట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఫైనలీ నువ్వు అయిపోయింది ఇవ్వడం అనుకున్నప్పుడు సెమీకోలన్తో క్లోజ్ చేసేసి ఆఫ్టర్ సెమీకోలన్ యూ విల్ ఎండ్ విత్ డబుల్ కోట్స్. అంటే ఎంటైర్ ఆల్ స్టైల్ ఇండివిజువల్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని ఇన్సైడ్ ద డబుల్ కోట్స్ ఉండాలి. సో దట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్వేస్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ సినారియో, యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్. యూ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్స్. ఓకే, సో దెన్ ఇన్ ద ఇది ఓపెన్ ట్యాగ్, పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ ట్యాగ్లో ఇవన్నీ రాయాలి. ఓకేనా? మీరు అలవాటు అయిపోవాలి ఏంటి ఎక్కడ రాయాలి అట్రిబ్యూట్స్, ఓపెన్ ట్యాగ్లోనే రాసేస్తాము. బాడీకైనా టేబుల్కైనా ప్రతి దాని అట్రిబ్యూట్ కూడా ఆ యొక్క ఓపెన్ ట్యాగ్, ఇన్సైడ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ రాస్తాము. సో ఇన్సైడ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ తర్వాత దెన్ వాట్ యు ఆర్ రైట్ టు ద పారాగ్రాఫ్ ఆర్ ఏ సింగిల్ లైన్ యూ నీడ్ టు రైట్ హియర్. ఇక్కడ నేను DBS ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని రాశాను ఫస్ట్ సెంటెన్స్.
సో బట్ నేను ఇక్కడ విచ్ ప్రొవైడ్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డైవర్స్ అని రాయొచ్చు సింగిల్ సెంటెన్స్లో. అండ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా యూస్ చేయొచ్చు సింగిల్ లైన్. నేనేం చేశానంటే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై హియర్, మనం తెలిసిన కాన్సెప్టే కాబట్టి డిబిఎస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ యూస్ చేశాను, ఎంటీ ట్యాగ్ యూస్ చేశాను. సో విచ్ ప్రొవైడ్స్ ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ డ్రైవర్స్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్లీ సిమ్యులేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా రాసేసాను. సో జస్ట్ బ్రేక్ ట్యాగ్ యూస్ చేశాను. అంటే ఈ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నాకు అవుట్పుట్లో ఈ డిబిఎస్ ఐటీ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఒక లైన్లో వస్తుంది, రిమైనింగ్ థింగ్ కంటెంట్ అంతా కూడా సెకండ్ లైన్లో నాకు వస్తుంది. అదే కదా బ్రేక్ ట్యాగ్ యూజ్. వీ విల్ గెట్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్ న్యూ లైన్. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్రేక్ ట్యాగ్. సో దట్ ఈస్ బ్రేక్ ట్యాగ్ తీసేశారు అనుకోండి, మొత్తం కామన్గా మనకి సింగిల్ లైన్లోనే ప్రింట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ఇట్. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. Then we can close body tag and HTML tag. So this is the program. So this program I execute in my system. I got this output. So this is a background, hall background. I have this picture in my system. So I will drag this into my program. So about that బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఈ పిక్చర్ ఈ ఇమేజ్ని నేను పుట్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ గాట్ దిస్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ ఆన్ ద పర్టికులర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆన్ ఇమేజ్. ఏంటది డిబిఎస్ ఐటీ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్. తర్వాత నేను బ్రేక్ ట్యాగ్ యూస్ చేశాను కదా. సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అంతా న్యూ లైన్లో మనకి అపియర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకేనా? ఒకటి రాయడం అలవాటు అయితే మీరే ట్రై చేసి మీరే కొత్త ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. యూ విల్ ట్రై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎట్ హోమ్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇట్ విల్ బి ట్రై. మనం చేస్తూ ఉన్న కొలది మీరు చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అకార్డింగ్ టు దట్. బట్ ఈ యొక్క ఇమేజ్ రావాలి అంటే చెప్పాను కదా, మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జస్ట్ ఆ ఇమేజ్ని జస్ట్ ఆ నేమ్తోనే సేవ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫోటో డాట్ అని, జేపీజీ అని, ఓకేనా, లేకపోతే జేపీఈజీ అని, జిఫ్ అని ఇలా ఏం పెట్టకూడదు. జస్ట్ మనము ప్రోగ్రాంలో మాత్రము మనం ఇలా రాసేటప్పుడు ఇక్కడ మాత్రం మనం వాడాలి. అది తెలియాలి కదా, జేపీజీ ఫైలా జిప్ ఫైల్ అనేది ఆ బ్రౌజర్కి అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి మనం రాస్తాము. ఓకేనా? బట్ సేవ్ చేసేటప్పుడు మనం జస్ట్ హాల్ అని ఏదో ఒక దగ్గర సేవ్ చేసుకోండి. ఏదో డెస్క్టాప్ మీదో లేకపోతే ఏదైనా డి డ్రైవ్లోనో ఈ డ్రైవ్లోనో ఏదో ఒక డ్రైవ్లోనో సేవ్ చేసుకోండి. జస్ట్ ఇలా మీరు తీసుకోండి, డి డ్రైవ్లో సేవ్ చేసుకొని మనం దీనే ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి. సో ఈరోజు ట్రై చేయండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ అవుట్పుట్. సేవ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ నేమ్తోనే సేవ్ చేయాలి, దానికి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏమీ పెట్టకూడదు. బట్ ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో కనుక మనం దాన్ని తీసుకోవాలంటే ఆ హాల్ అనేటువంటి ఇమేజ్ని తీసుకునేటప్పుడు అది ఏ ఇమేజ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంటుంది కాబట్టి సో హాల్ డాట్ జేపీజీ అని ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్లయితే ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. So this is the output according to that. So this is called inline style sheet. Okay. Next, embedded CSS, the style element. This is the embedded CSS. It is also called what? Internal CSS. The internal styles are placed inside the head section of a particular web page. Okay, this internal style sheets we can place inside the head. ఇన్సైడ్ ద హెడ్ ఇన్సైడ్ ఏముంటుంది, టైటిల్స్ అవి ఉంటాయి కదా, ఇన్సైడ్ ద హెడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్. దీస్ స్టైల్స్ కెన్ బి రీయూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ వెబ్ పేజ్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ ఎంబెడెడ్. ఓకేనా? వీటిని మనము ప్రతి వెబ్ పేజ్లో అయినా ఓన్లీ ఫర్ ద వెబ్ పేజెస్కి యూజ్ చేస్తాము. వాటిని మనం రీయూజ్ చేస్తాము అంటే ఎంబెడ్ చేసుకుంటాము, ఏ వెబ్ పేజ్ కైనా యూజ్ చేసుకుంటాము. We need to create these styles over again for each web page. Okay, now we need to create them into particular each web page. Use the style builder, define the style in the current page. ఈ style builder ని యూస్ చేసుకొని we can define the current page. And this is the syntax for this embedded CSS. ఈ syntax గుర్తుంటే చాలు, మీకు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ మనం ఏ స్టైల్ కావాలంటే ఏ CSS కావాలంటే అది యూస్ చేసుకోవచ్చు. హెడ్, ఓకేనా? స్టైల్ టైప్ ఇన్సైడ్ హెడ్ అనేది హెడ్ స్టైల్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ మీడియా ఈక్వల్ టు. సో ఏదైతే ఎక్కడ యూస్ చేయాలో. దెన్ స్టైల్ రూల్స్. ఈ స్టైల్ తర్వాత మనం ఏదైతే రాయాలనుకుంటున్నామో అదంతా రాస్తాం, ఇక్కడ స్టైల్ రూల్స్ రాసేస్తాము. సో దెన్ ఆఫ్టర్ స్టైల్ రూల్స్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద స్టైల్, వీ కెన్ క్లోజ్ ద హెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఎంబెడెడ్ సిఎస్ఎస్. సో వాట్ ఈస్ మై హెడ్? So after open head tag, so you can write
style tag, open style tag. Inside the style tag we can write style type. ఏ టైప్ యూస్ చేస్తున్నాము, ఆ టైప్ యొక్క టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ ఏంటి, మీడియా ఏంటి. సో దెన్ క్లోజ్ ద ఓపెన్ స్టైల్. సో స్టైల్ రూల్స్ ఏం కావాలో అవన్నీ రాస్తాము. దెన్ వీ కెన్ close the style and close the head. So this is the syntax. So here I wrote some program, so you have to observe. So this is a what HTML, this is head. So మనం హెడ్ లోనే కదా యూస్ చేయాలి దీన్ని. ఎస్ ఆర్ నో? హెడ్ స్టైల్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్. స్టైల్ టైప్ అనేది ఏంటి, టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్. ఓకేనా. దెన్ ట్వీ కలర్ ఇస్ వైట్, పారాగ్రాఫ్ కలర్ ఏంటి, వైట్. సో నెక్స్ట్ బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్. paragraph color is white, background color is black. Then close the style, close the head. సో బాడీ ట్యాగ్ అనేది మనం ఇక్కడ రాయాలి. ఇక్కడ నేను రాయడం మర్చిపోయినట్టున్నాను. యూ కెన్ ఓపెన్ ద బాడీ ట్యాగ్. ఇక్కడ వరకు హెడ్ ట్యాగ్ వరకు ఇక్కడ రాసేస్తాం. దెన్ క్లోజ్ ద హెడ్ ట్యాగ్. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హెడ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ద బాడీ ట్యాగ్. ఆ బాడీ ట్యాగ్లో వాట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ ఐ యూజ్డ్, వెల్కమ్ టు డిబిఎస్ఐటి, వెల్కమ్ టు డిబిఎస్ఐటి. సో ఈ డిబిఎస్ఐటి అనేది ఏ కలర్లో మనకు ప్రింట్ అవుతుంది, వైట్ కలర్లో. ఎందుకు, మనం పీ కలర్ ఏమి ఇచ్చాము, వైట్. పీ మీన్స్ పారాగ్రాఫ్ కలర్, పారాగ్రాఫ్ కలర్ ఈజ్ వైట్. ఓకేనా. బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్. okay, that is automatically the what is the welcome to DBSIT will be print in white color. Okay, then close the paragraph tag, close the body, close the HTML. This is a simple I am given here. ఓకేనా. లైక్ దిస్ వీ కెన్ రైట్. ఏవైనా మోడిఫికేషన్స్ మనం చేసుకోవాలి బాడీలో ఉన్న టెక్స్ట్కి లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్కి అంటే మనం ఎక్కడ రాయాలి, మొత్తం చేంజ్ చేసుకోవాలనే కంటెంట్ మొత్తాన్ని ఇన్సైడ్ హెడ్ ట్యాగే మనం రాయాలి. మేడం టైటిల్ ట్యాగ్ ఇవ్వలేదు కదా అంటే, ఇప్పుడు టైటిల్ కావాలంటే టైటిల్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే టైటిల్ ఇవ్వండి. దానివల్ల దానిలో మనకి పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఏముంది. మనం టైటిల్ పెట్టుకోవాలంటే టైటిల్ ట్యాగ్ యూస్ చేసేస్తాం, టైటిల్ రాస్తాం, టైటిల్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. దట్ ఈస్ థింగ్. So like this we can write this head tag. Inside head we can write these changes all according to the syntax. So then what is the output you will get? This is the output I got. Okay na. So background color enti ma manam rasindi, background color black kada. Background color emani display avalanukunnamu, body background color is black. బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్. జనరల్గా మనకు బాడీ అట్రిబ్యూట్స్లో ఏం రాస్తాము, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్ అన్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి వచ్చేస్తుంది. సో అలా మనము మళ్ళీ బాడీ ట్యాగ్స్ అవన్నీ రాకుండా సింపుల్గా బాడీ ట్యాగ్ బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్ ఇలా మనం అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి దిస్ కోడ్ విల్ బి ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద అదర్ పేజ్ ఆల్సో. మామూలుగా హెచ్టిఎంఎల్ అనుకోండి, ఈ పేజ్లో రాసింది ఈ పేజ్కి అప్లై అవుతుంది, నెక్స్ట్ పేజ్లో రాసింది నెక్స్ట్ పేజ్, లేదా ఈ పారాగ్రాఫ్కి ఇదే అప్లై అవుతుంది. సో అలా కాకుండా మనం ఈ కోడ్ని మనం ఎక్కడైనా కానీ గ్రాస్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎంబెడెడ్ style or internal style. So this is the output I got. Okay now this is the web page. Okay now, so the background color of this page is body is black. Okay now, the paragraph is welcome to DBSIT. So I want to get this paragraph in white color, so this I got white color. So this is the output of it. Next, external CSS or this is also a links element. సో అవి రెండు కూడా స్టైల్స్. ఓకేనా. బట్ ది వాట్ లింక్ ఎలిమెంట్. లింక్ అంటే ఏంటి, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ HREF ట్యాగ్. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద లింక్ ట్యాగ్. ఇట్ విల్ లింక్ ద ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద హైపర్ లింక్స్ టు ద అదర్ టెక్స్ట్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ HREF. ఓకేనా. ద లింక్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఇన్క్లూడ్ an external style sheet file in your HTML. Okay now this with the help of this link element you can use it to include a external style sheet file in your HTML. ఈ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ అని మనం ఎక్కడో రాసుకున్న ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ని సో మనం ఇక్కడ HTML ఫైల్కి లింక్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లింక్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద లింక్ ఎలిమెంట్, HREF. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద లింక్ ఎలిమెంట్. ఇందులో మనకి HREF అనేది యూస్ చేస్తాము. దట్ ఈస్
An external style sheet is an separate text file with డాట్ సిఎస్ఎస్. నేను చెప్పాను కదా, ఈ ఈ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్లో మనము ఈ స్టైల్స్ ఇవన్నీ రావాలి అంటే మనం ఒక సపరేట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి విత్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ డాట్ సిఎస్ఎస్, ఫైల్ నేమ్ డాట్ సిఎస్ఎస్. Okay, you define all the style rules within this text file, and then you can include this file in any HTML document using link element. మనం ఎక్కడైనా కానీ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రాసి డాట్ సిఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ రాసి అందులో ఎలా ఉండాలి, ప్రతి స్టైల్ హెడర్, ప్రతి పోర్షన్ యొక్క స్టైల్, కలర్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం రాసి పెట్టుకుంటాము. ఆ రాసి పెట్టుకున్న ప్రోగ్రామ్ని మనం మన హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్లోకి ప్రోగ్రాంలోకి ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటాము దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లింక్ ఎలిమెంట్. So that is called, that's why we can call the external css is also called as the link element. About రెండు కూడా ఏంటి, ఇప్పుడు ఎంబెడెడ్ ఉంది, this is the style element, and inline ఉంది, this is also what, style attribute. So but these are all the style element both, but embedded మాత్రము స్టైల్ ఎలిమెంట్ అనే చెప్పట్లేదు, లింక్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, అలాంగ్ విత్ them. So this is the syntax of it. So head, inside the head we can make it head link type equal to text or css, అదే సిఎస్ఎస్ అయినా కావచ్చు, టెక్స్ట్ అయినా కావచ్చు. హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ ద ఏదైతే మనము ఫైల్ని మనము ఇక్కడ తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో టెక్స్ట్ ఫైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని. సో దెన్ యూ కెన్ రైట్ హియర్, దెన్ మీడియా ఈక్వల్ టు థింగ్, ఇక్కడ ఏది రాయాలనుకుంటున్నాం అది నెక్స్ట్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రాసేస్తాము. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద హెడ్. సో లింక్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేస్తాము, హెడ్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో హియర్ ఐ రోట్ ex.css అని ఒక ఫైల్ నేను రాసుకున్నాను, క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి ex.css ఫస్ట్ మనం దీన్ని రాసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఏమని, ఇక్కడ h1 అంటే h1 హెడ్ ఎలిమెంట్కి నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఈ యాట్రిబ్యూట్కి. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ న్యూ రోమన్స్, ఫాంట్ సైజ్ 36 పిక్సెల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ హ్యాష్ 6 Fs, దట్ ఈస్ అ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ టు గెట్ ద కలర్ మార్వాన్. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇదేమో బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్వాన్, కలర్ మార్వాన్. సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఐ క్లోజ్ దిస్ హెచ్1లో నేను ఏమేమి మోడిఫై చేయాలో, ఏమేమి స్టైల్స్ పెట్టుకోవాలో అవన్నీ రాసేసుకున్నాం. దెన్ హెచ్2లో అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే మనం రాస్తున్నామో దానికి అని అర్థం. ఓకేనా, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఆరియల్, వర్ధన, స్కాన్ సెరిఫ్, ఫాంట్ సైజ్ 20 పిక్సెల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్, ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా హెచ్1 హెచ్2 ఇవన్నీ కూడా హెడర్స్కి ఇవి ఈ స్టైల్ కావాలి. సో అందులో ఉన్నటువంటి పారాగ్రాఫ్కి, బాడీలో ఉన్న పారాగ్రాఫ్కి ఏం కావాలి, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇది కావాలి, ఫాంట్ సైజ్ 16 పిక్సెల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేవే. సో ఇవి నేను రాసుకొని పెట్టుకోవాలి ఒక దగ్గర. ఓకే, ఈ ఫైల్ ఎక్కడైనా నీ సిస్టంలో సేవ్ చేసుకోండి, ఏ డ్రైవ్లోనైనా సేవ్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి రాసి డాట్ సిఎస్ఎస్ ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆ ఫైల్ని మీ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రాంలోకి మీరు యాక్సెస్ చేసుకొని రన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీ పేజ్ ఇన్ యువర్ డాక్యుమెంట్. సింగిల్ పేజెస్కి అయితే సింగిల్ లైన్కి అయితే ఇన్లైన్, సింగిల్ పేజ్ అయితే ఎంబెడెడ్, బట్ ఆల్ పేజెస్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ అనుకుంటే వై కెన్ రైట్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఇట్ విల్ లింక్స్ టు all other text elements with the help of, by creating the hyperlinks with the help of link element. That's why we can call the external css is a link element or link style. So that is like this we can write. So you can save this file in anywhere in this your system. So next program.html. సో ఇలా ఫైల్ నేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ని నేను నోట్ ప్యాడ్లో రాసుకుని దాన్ని program.htmlతో సేవ్ చేసుకున్నాను, నోట్ ప్యాడ్లోనే డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా, సో దెన్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్, ఇక్కడ ఆ పేజ్కి టైటిల్ పెట్టాను, బాడీ ట్యాగ్ యాట్రిబ్యూట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను లింక్ ఇస్తున్నాను. హెడ్లోనే కదా మనం చేయాలి ఇదంతా కూడా ఇక్కడ. సో హెడ్లో రాయాలి కదా సింటాక్స్, లింక్ REL, relief equal to style sheet, type equal to text or CSS, href equal to k.css. మనం దేనికి లింక్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ k.css ఉంది, మరి నేను సారీ అది ex, నా ఫైల్ నేమ్ ఏం పెట్టాను నేను ఇక్కడ ex, సారీ బై మిస్టేక్ ex పెట్టాను, ex డాట్
సిఎస్ఎస్ అని పెట్టాలి, కే కాదు, ఈఎక్స్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. అకార్డింగ్ టు దిస్ సింటాక్స్ లింక్ టైప్. ఓకేనా, లైక్ మొత్తం ఇది కామన్, ఇక్కడ మాత్రం ఏం రాయాలి, ఆ లింక్ ఏంటనేది వీ కెన్ పుట్ దిస్ సో హియర్ లైక్. ఓకేనా, లింక్ ఆర్ఈఎల్ ఈక్వల్ టు స్టైల్ షీట్, type equal to text or css, href equal to ex.css. So then like we can give in the header also, then close the header. So body text equal to red. In this మనం ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం, బాడీ టెక్స్ట్ అనేది నాకు రెడ్లో కావాలనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ బాడీ యాట్రిబ్యూట్. ఇంకా ఏమైనా యాట్రిబ్యూట్స్ కావాలంటే మీరు రాసుకోవచ్చు. బాడీ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు రెడ్, H1 H2 మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, H1కి ఈ ఫాంట్ ఉండాలి, H2కి ఈ ఫాంట్ ఉండాలి అని చెప్పేసి. బట్ ఆ H1 H2 అనేది మనం రాసుకోవాలి మన ప్రోగ్రాంలో, ఈ హెడర్స్ మనం రాసుకొని పెట్టుకోవాలి. H1 ఓకేనా, విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ అని చెప్పేసి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డైవర్స్, ఇలా నేను రాసుకొని పెట్టుకున్నాను అనుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నెక్స్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్కి కూడా నేను పెట్టాను స్టైల్, సో ఆ పారాగ్రాఫ్ని కూడా నేను రాసుకోవాలి. ఓకేనా, సో పారాగ్రాఫ్ ఎక్కడ రాస్తాము, ఇవన్నీ కూడా ఇన్సైడ్ ద బాడీనే కదా, బాడీ ట్యాగ్లో బాడీ టెక్స్ట్ కలర్ రాశాను, H1 ట్యాగ్ హెడర్లో సమ్ లైన్ ప్రింట్ చేశాను, సమ్ నెక్స్ట్ H2లో సమ్ హెడింగ్ ప్రింట్ చేశాను, ఒక పారాగ్రాఫ్ రాశాను. సో దెన్ ఐ క్లోజ్ ద పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్, ఐ క్లోజ్ ద బాడీ ట్యాగ్, ఐ క్లోజ్ ద HTML ట్యాగ్. సో సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ కదా. బట్ ఈ కోడ్ అంతా మనం ఎక్కడో రాసుకొని పెట్టుకుని ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, సపరేట్గా రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, ఒక దగ్గర రాసుకొని పెట్టుకున్నాం, జస్ట్ ఆ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ ex.k కాదు ex.css అనే ఫైల్ని మనం జస్ట్ లింక్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మన HTML డాక్యుమెంట్కి. సో అందులో ఉన్నటువంటి స్టైల్స్ ఆ ఫార్మాట్ మొత్తము ఆ H1 ట్యాగ్కి, H2 ట్యాగ్కి అండ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్కి ఆటోమేటిక్గా మనకి అప్లై అయిపోతాయి. ఎవ్రీ పేజ్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్. నేను ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేశాను యాక్చువల్లీ దాన్ని. సో నేను ఇక్కడ డిబిఏ విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ బదులు నోట్ ప్యాడ్లో నేను రాసుకునేటప్పుడు డిబిఎస్ ఐటీ ఇన్స్టిట్యూట్ అని రాసుకున్నాను. ఓకేనా, డిబిఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, దిస్ ఇస్ అ పారాగ్రాఫ్. సో నా బాడీ కలర్ నేను రెడ్ అనుకున్నాను కాబట్టి టోటల్ ఆల్ H1 కానీ H2 కానీ నాకు బాడీ కలర్ ఏమొచ్చింది, రెడ్ వచ్చింది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యాజ్ యూజువల్ నార్మలే ఉంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద స్టైల్ వచ్చేసి మనం దేనికి మనము H1కి ఏ స్టైల్ ఇచ్చామో ఆ స్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి అప్లై అయిపోతాయి. ఓకే, H2కి ఏం స్టైల్స్ ఇచ్చామో అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయిపోతాయి. పారాగ్రాఫ్కి ఏం స్టైల్స్ ఇచ్చామో అవన్నీ కూడా మనకు ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయిపోతాయి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Okay, I hope all you understood today's class. What is the importance of CSS? What is CSS? So what are the advantages of CSS? What is inline CSS? And what is internal or embedded CSS? And what is external CSS? Thank you one and all.